महागणपतये नमः आनंद कर्पूर नीराजनं दर्शयामि नीराजमुखे शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि जलेन प्रदक्षिणं समर्पयामि पुष्पाक्षतेन देववन्दनं समर्पयामि रक्षां धारयामि गजानन महाराजकी हस्त पुष्पमुन्न अक्षतं गणपति యొక్క దివ్య చరణార్చనల యందు వేస్తున్నట్టు మనసులో భావన చేసి ఆ పుష్పాక్షతలను సమర్పించండి ఏకదంతాయ విద్మహే వక్రతుండాయ ధీమహి తన్నో దంతిః ప్రచోదయాత్ మహాగణాధిపతయే నమః పారారవిందయోః వేదోక్తమంత్రపుష్పం సమర్పయామి ఆత్మప్రదక్షిణీం నమస్కారాన్ సమర్పయామి విఘ్నేశ్వరమహం వందే చిత్తినార్థప్రదాయక శైలాత్మజాసుతం దేవం నిర్విఘ్నార్థం గణాధిపం ప్రార్థన నమస్కారాన్ సమర్పయామి నమస్కరోమి నితాంతకాంతకాంతకాంతకాంతకాత్మజం यक्षदोरकं विसृजे वक्रतुण्ड महाकाल सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न कुरुमे देव सर्वकार्येषु सर्वदा महागणाधिपति प्रसाद गणपति దగ్గరికి రెండు అక్షతలు తీసుకోండి శిరస్సు పైన వేసుకోండి గణపతి ప్రసాదం శిరసా గృహ్ణాతు తరంగ సద్గురు పూజాంగరిష్యే చేతులు తుడుచుకొని చేతుల అక్షతలు ఒక పుష్పాన్ని తీసుకోండి ధ్యానం गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः ब्रह्मानन्दं परमसुखरं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं दर्पमस्यादिरक्षम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं साईनाथं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरु परब्रह्मणे नमः ध्यायामि 7 రోజుల కింద ఏ సాయినాథుని కలశంలో ఆవాహన చేస్తున్నామో ఆ స్వామి అక్కడ కూర్చున్నట్టుగా భావన చేసి అక్షతలు పుస్తకం పైన కలశం పైన వేయాలి ధ్యాయామి ధ్యానం సమర్పయామి ఆగస్సద్గురు జగం ఆచమనీయం సమర్పయామి గరితో నీళ్ళను కలశానికి చూయించి ప్లేట్లో వదలండి 3 సార్లు ఆచమనీయం సమర్పయామి స్నానం ఆవోహిష్టామయో ధువః పుష్పంతో కొద్దిగా నీళ్ళను తానభూత్యే దధాతనా హేరణా వృక్షసే లోమశ్వరమోరసస్పస్య భారయ వేహనః శరీరవ మాత్రః తస్మారంగమావలోస్య క్షయారజింద్రః ఆమోదనయధాధనః అవలారికస్తాం సమర్పయామి పయారి పంచాం కృతం ఓం సర్వశక్తి మూర్తయే నమః ఓం అరూప వ్యక్తాయ నమః ఓం అచింత్యాయ నమః ఓం సూక్ష్మాయ నమః స్వామి నడిపించాలని ప్రార్థన చేసి కలశాన్ని ఒక్కసారి లేచి మళ్ళీ అక్కడే పెట్టండి ప్రణవేన కుంభముద్భావో అర్ఘ్యం సమర్పయామి ఆచమనీయం ఓం కర్మ ధ్వంగిర్వమాత్రః తస్మారంగమావరోస్య క్షయారజింద్రః ఆబోధనయధానః అవలారికస్తాం సమర్పయామి పయాని పంచామృతం ఆప్యాయస్వ సమేతులే విశ్వరస్వమవృష్ణిదౌ ఫలాదాస్య సంగఠే దధిగ్రాంతో అగారిహం జిష్ణోర్స్వస్య వాజినః సురభినో ముఖాకరత్ప్రణాదోదం శిరారిషద్ తద్రాస్నవయామి ఘృతం వివక్షరే ఘృతమస్వజో నిర్ఘృతే శ్రితో ఘృతమవస్య ధామ అనుశ్వాధామావః మాధజస్వ స్వాహా ఘృతం వృషభవక్షి హవ్యం మధుమాతార్దాజనే మరక్షరం సిద్ధవః మాత్రేణ సంతోషధీః మరే స్వాదుంద్రాజ్వరే దురామ్నే స్వాధుమిత్రాయ వరుణాయ వానవే బృహస్పతయే మధుమాకుమరాః
सर्वाभ्यः पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि पञ्चामृतस्नानानन्तरं शुद्धो जनयथाचरः पञ्चामृतस्नानानन्तरं शुद्धोदकेन स्नापयामि षष्ठं गन्धोदं चन्द्रमा वा अपां पुष्पमो पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवतिजलेन वेद पुष्पोदकस्नानं समर्पयामि शुद्धैन्द्रवृद्धाश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 ॐ लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिन्दनन्तरम् अनुस्वारं वनतरः अर्धे तुलसितं तारेण रुक्तं येन तममारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादो भूते पुरुषात्परम् एवं ध्यायति गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु छन्दोरामहे गारुण्यज्ञावदये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिरमारुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगामुभेषजं छन्दोऽस्मद्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 ॐ सहस्रशीर्षारुषः सहस्राक्षसहस्रपाद अभोन्विश्वतो धृत्वा अद्यविष्णुर्वशां गुरौ पुरुषदेवेदं सर्वं यद्भूतं यच्छभव्यम् उदामृतस्येकानः यदा नशने अभि तस्मात् विराजजायत विराजो अभिपूरुषः कदादो अद्यनित्यवतन्वद वसन्तो अस्यासीदाच्छिरम् श्रीष्मयुग्मशरद्धरिः सप्तास्यासन्परिधरः त्रिसप्तसमिधः कृताः देवादित्यज्ञन्तन्वाराः अपध्नन् पुरुषं पाशो तञ्यज्ञं पर्यातपत्रतः तेन देवा अजगन्त साध्यादिज्ञात् सर्वहुतः यतस्कामादिजक्तिरे छन्दादिजक्तिरे तस्माद् महालक्ष्मा अजादन्त एकेतो भजातः तमो हरिज्ञिरे तस्मात् जाता अजावतः यत्पुरुषं व्यददुः तद्धीताप्यकल्पयन् ब्राह्मणोऽस्यमुखमासीत् बाहुराजन्यः अजायत धारिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाचार्यजायत पुरुषं महान्तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्यधीनः नामानि कृत्वा भीमनं जरास्ते धाता पुरस्ताद्यमुदारहार प्रविद्वान् प्रविशश्चरस्रः आदित्यवर्णं नमसंवरस्तात् तमेव निर्वाणमृगैः भवति नान्यः पन्था अजराजमुच्यते यज्ञेन यज्ञवजनं तदेवाः योगशानि सर्वाणि प्रधान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्णे सात्विकाः सन्ति देवाः अद्य सम्भूतपृथिवीरसाः
रसः यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातुभेषजं शब्दो अस्तु द्विपदे ॐ शान्तिः अथ पुरुषो हरि नारायणो कामयनं प्रजः सूर्येति नारायणो प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खं वायुर्ज्योतिरावस्तुभिर्विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् शुक्रो जायते नारायणादित्यो जायते नारायणात् प्रजापतयः प्रजायन्ते नारायणात् स्वादशादित्यादित्यावसरः सर्वाणि च षड्वागुंसि नारायणादेव समुत्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे షిరిడి సాయి దేవాలయంలో గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా గురు చరిత్ర పారాయణం చేసుకోవడము ఈరోజు పూర్తి కావడం జరిగింది. ఈ ఆలయానికి ప్రతి భక్తుల సహకారంతో ప్రతి పౌర్ణమి ప్రతి గురువారము భక్తులకు బాబా ప్రసాదంగా ఉచిత అన్నదానాన్ని భక్తుల సహస్రాలచే ఇచ్చే ధనమును ఎలాంటి దుర్వినియోగం చేసుకోకుండా బ్యాంకులో డిపాజిట్ చేస్తూ వాటితో వచ్చిన ఏదైతే ఉంటుందో బ్యాంకు ఇంట్రెస్ట్ ద్వారా భక్తులకు ఉచిత బాబా అన్నప్రసాదాన్ని దేవాలయం కమిటీ సభ్యులందరము కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకోవడము మనకు చాలా శుభదాయకము. ఇలాంటి కార్యక్రమాల్లో మనకు శాశ్వత పౌర్ణమి అన్నదానానికి ఎవరైనా కానీ బాబా మనకి ఇచ్చిందే బాబాకి ఇస్తున్నామన్న భావన మన మనస్సులో ఉంటే అంతకు మించి ఏ దానం కూడా గొప్పది కాదు. బాబాకు ఇష్టమైనది అన్నదానము. ఈ అన్నదానంలో ప్రతి ఒక్కరూ ఇందులో ఉండి ఆ సాయినాథుని సంపూర్ణ ఆశీస్సులు మన వంశానికి అందిస్తాడు. ఆ వంశంలో కూడా సత్పురుషులు ఇలాంటి సద్గంధాలను బాబా పారాయణం చేస్తారు. అటువంటి అవకాశాన్ని ఈ దేవాలయంలో జరుగుతున్నది. అలాగే గతంలో గురు పౌర్ణమి రోజు ఇక్కడ మనం నిర్వహించుకున్న సందర్భంగా మనకు సాయినాథుని సన్నిధిలో దేవీ భాగవతాన్ని నిర్వహించుకున్నాము. ఈసారి మనకు గురు పౌర్ణమి సందర్భంగా బాబా యొక్క ప్రవచనాన్ని మన పురాణ బ్రహ్మ శ్రీ తెగుళ్ళ విశ్వర్మ గారిచే షిరిడీలో ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి వారు చెప్తారు. మనకు సమయం వారు ఇస్తారు. బాబా యొక్క ప్రవచనాన్ని షిరిడీలో విందాం. ఇక్కడ పారాయణం చేసుకుందాం. షిరిడీ యొక్క మన జన్మస్థలం అనుకుందాం. అక్కడికి వెళ్ళి ఆ యొక్క పారాయణంలో ఆ ప్రవచనంలో అందరం పాల్గొందాం. మన జన్మను ధన్యం చేసుకుందాం. మిగతా కార్యక్రమాన్ని మహాగణపతయే నమః, మహాసరస్వత్యై నమః, అస్మద్గురుభ్యో నమః. సమస్త భక్త జనావళికి గురు పౌర్ణమి మనమందరం చెప్పుకునే వ్యాస పౌర్ణమి శుభాకాంక్షలు అందరికీ తెలియజేస్తూ, స్థానిక ఆలయంలో సాయినాథుని యొక్క ఆలయంలో గత 7 రోజులుగా సాయి సచ్చరిత దివ్య గాన అమృతాన్ని పారాయణంగా 108 మంది భక్తుల చేత సామూహికంగా పారాయణం పూర్తి చేసుకొని నేడు పౌర్ణమి రోజున స్వామివారి యొక్క దివ్య పాదుకలకు భక్తులందరి చేత
ఫల పంచామృత అభిషేకం మరియు అష్టోత్తర శతనామార్చనతో పాటు 7 రోజుల క్రితం స్థాపన చేసినటువంటి కలశాన్ని ఉద్వాసన చేసి అవధూత స్నానంగా అందరిపైన ప్రోక్షణ, దానితో పాటు వ్యాస పూర్ణిమను పురస్కరించుకొని, వ్యాసుడు అంటే మనకేమనుకుంటామంటే కృష్ణద్వైపాయనుడు అనేటువంటి వాడికి వ్యాసుడు అని పేరు. కానీ వ్యాసుడు అంటే ఒక మన భాషలో మనం చెప్పుకోవాలంటే ఒక అధికారం. వ్యాసపీఠం పైన ఎవరైతే కూర్చుంటారో సాక్షాత్తు నారాయణుడితో సమానం. కనుక ఆ వ్యాసుడిగా ఎవరెవరు అవతరించినారు అంటే సాక్షాత్తు గురు బ్రహ్మ, గురు విష్ణు, గురుదేవో మహేశ్వర, గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః అని మనందరం చెప్పుకునేది. అటువంటి గురువు మొట్టమొదటిసారిగా పరమశివుడి గురించి ఆలోచిస్తే దక్షిణామూర్తిగా అవతరించినాడు. అదే గురువు విష్ణుమూర్తిగా ఆలోచిస్తే కృష్ణం వందే జగద్గురు అన్నాడు. అదే గురువును అమ్మవారిగా ఆలోచన చేస్తే గురుమండల రూపిణి అయి పరాశక్తిగా అవతరించింది. అటువంటి 3 స్వరూపాలలో ఉండే పరమాత్మ కూడా పరమశివుడు సాక్షాత్తు తన పుత్రుడైనటువంటి ఒక స్కందుని దగ్గర ఓంకారం యొక్క అమృతాన్ని మొత్తం అంతా గావించినాడు కనుక శిష్యుడిగా ఉన్నాడు. అదే శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు సాక్షాత్తు నారాయణమూర్తి అవతారాన్ని ఎత్తి సాందీపుని దగ్గర కూడా శిష్యరికం చేసి గురువు యొక్క తత్వాన్ని తెలుసుకున్నాడు. అదే సాక్షాత్తు జగన్మాత పరమశివుడి దగ్గర శిష్యురాలిగా ఉండి గురుతత్వాన్ని తెలుసుకున్నది. కనుక ఏ వ్యాసుడైతే ఉద్భవించిన రోజుందో ఆ రోజు ఈ రోజు కనుక అటువంటి వ్యాసుడు ఉద్భవించిన రోజును పురస్కరించుకొని స్థానిక షిరిడీ సాయినాథుని ఆలయంలో షిరిడీ సాయినాథుని యొక్క పాదుకలకు సామూహికంగా ఫలపంచామృత అభిషేకాన్ని మరియు అటు ప్రతి పౌర్ణమికి పెట్టేటువంటి ఒక మహాన్న ప్రసాదాన్ని భక్తులు స్వీకరించి వెళ్ళి స్వామి కృపకు పాత్రులు అవుతున్నారు. అలా పాత్రుడు కాని వాళ్ళ కోసం ఇక్కడ ఉండేటువంటి మీడియా మిత్రులు మనకు చూపిస్తూ మనను పునీతుల్ని చేస్తున్నటువంటి చూపిస్తున్న వారికి, చూసిన వారికి, చేసిన వారికి అందరికీ కూడా అటు వ్యాస భగవానుడి యొక్క ఇటు సద్గురు సాయినాథుని యొక్క పరిపూర్ణ అనుగ్రహ విశేషముల చేత ఆయురారోగ్య భోగ భాగ్యాలతో పాటు ప్రధానమైనది అందరికీ కావలసింది ప్రశాంతమైనటువంటి జీవితాన్ని స్వామి అందించాలని మనసారా ప్రార్థన చేస్తూ ఇటువంటి ధర్మ కార్యాలయం మనందరి చేత ఎప్పుడు చేయించాలని, మన మనస్సు ధర్మ మార్గం వైపే ఉండాలని, సనాతన వైదిక ధర్మాన్ని కాపాడేందుకు భగవంతుడు ఏదో అవతారాన్ని ఎత్తాడు కనుక అటువంటి అవతారాల్లో ప్రధానమైన అవతారం వ్యాస భగవానుడు. అటువంటి వ్యాసుడు మన అందరి మనసుల్లో వచ్చి తాను రచించిన ఏ 18 పురాణాలు ఉన్నాయో, ఎందుకంటే వేదాన్ని చదివే యొక్క హక్కు మనందరికీ లేదు కనుక ఆ వేదాన్ని 4 భాగాలుగా చేసి శిష్యులకు అందించినాడు. పంచమ వేదంగా మనందరము చెప్పుకునేందుకు, వినేందుకు, అనేందుకు 18 పురాణాలను, 18 ఉప పురాణాలను, పంచమ వేదంగా మహాభారతాన్ని కూడా రచించినటువంటి ఆ వేదవ్యాసుని యొక్క అనుగ్రహం కూడా మనందరికీ కలిగి ధర్మ మార్గం వైపు మనందరినీ నడిపించాలని కోరుతూ సద్గురు సాయినాథ మహారాజుకి జై.